यामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने तस्मद्गुरोर्भक्तोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य मादापय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालेतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं परिणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिकौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगि जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वागमृतासारपूरितं भवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्निम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं खलु वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसो नवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेण सर्वसिद्धिरमुन्ममां लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सुनवे संसार भोगि संदष्ट जीव जीवातवे नमः श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रि पुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसाराग्नवसंमग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देहि भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रौडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडयवर्लं मां भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवधिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीवितेत्तये ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण भगवत गोष्ठके భక్తామృతం చదవాలి. భక్తామృతం విశ్వజనానుమోదనం సర్వార్ధదం శ్రీ శటకోపవాङ्మయం సహస్ర శాఖోపనిషత్ సమాగమం నమామ్యహం ద్రావిడ వేద సాగరం తిరువழிదినాడెన్నం తన్ కురుగూరెన్నం மறுவிடியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிலேயே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் பெயரும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சிவகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எழுந்த பெருங்கேர்த்தை இராமான் சமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் செடுகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாங்கிடும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ்கள் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்தா இரத்தாய் ராமானுசம் மிக்க விரை நிலையும் ஐயாமயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாதி தொக்கையலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருவை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் ஆழ்வார் திவ்ய திருவள்களே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் అస్మద్గురుభ్యో నమః జయ శ్రీమన్నారాయణ. మీరు చేస్తున్నటువంటి అభ్యాసం చాలా చక్కగా ఉపకరిస్తోంది. ఇవాళ వాళ్ళిద్దరూ అంత హాయిగా చదువుతున్నారు అంటే గోష్ఠిలో వినడానికి ఒక 400 మంది తిరువాయిమల్లిని ఇలా సేవాకాలం చేయగలుగుతున్నారు అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది.
రామకృష్ణ చెప్పినట్లుగా ఒక పద్ధతి కూడా ఉంది. నేను విన్నాను, రంగాచార్య స్వామి వారిని మా రెండో అన్నయ్య గారు ఉండేవారు, వారి భార్య సీతమ్మ గారు ఈ ప్రతి దశకంలో మొదటి పాసురాన్ని, ఇందాక రామకృష్ణ గారు చెప్పినట్లుగా మొదటి పాసురాన్ని కంఠస్థం చేసి, అలా 100 పాసురాలు కంఠస్థం చేసి ప్రతిరోజు సహస్రనామం చదువుకుంటున్నట్లుగా 100 పాసురాలు చదువుకునేవారు ఆవిడ. అది ఎంత అదృష్టమో చూడండి. అలాగా చక్కటి అభ్యాసం అనేటువంటిది మీకు ఎంత ఉపకరిస్తోందో, దానివల్ల మనం చదువుకునేటువంటి పదాల అన్వయాన్ని ఎలా మనం మన జీవితంతో అన్వయింప చేసుకుంటున్నాము, ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి విషయము. గోష్ఠి వర్ధతాం అభివర్ధతాం అని నమ్మాళ్ళు వాళ్ళు ప్రసాదించినటువంటి ఈ వకుళాభరణులు ప్రసాదించినటువంటి ఆ పొగడ పువ్వు ఎలాగ పరిమళాన్ని ఎలా వెదజల్లుతుందో, అలా ఈ పాసురాలు కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి సుగంధాలని, రసము అంటే ఇక్కడ ఆనంద రసాన్ని ఇనుమడింప చేసేటువంటి పుష్పాలుగా ఒక్కొక్క పాసురం మనకు కనిపిస్తుంది. నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ చిలుకలను పిలిచినా, హంసలను పిలిచినా, పొగైలను పిలిచినా ఏమిటండి ఇవండి ఈ ప్రేమతత్వము అని అంటే, ఇది లౌకికమైనటువంటి ప్రేమ కాదు అనేటువంటి దాన్ని మనం బాగా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. జీవాత్మ పరమాత్మతో కలవడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని లౌకికంగా ఒక ప్రేయసి ప్రియుల కథలతో జోడించి మనకి తెలిసేలా చేశారు అన్నమాట. అంటే ఇవి మనకి మన జీవితంలో అనుభవంలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సారాన్ని మనం చాలా వెంటనే అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అనే ఉద్దేశంతో తప్ప ఇది చేతనుడికి పరమాత్మకి ఉండేటువంటి దివ్య సంబంధం అని సీతమ్మని చేతనుడిగా పోల్చి, పరమాత్మతో తాను ఎలా విడిచి ఉండలేను, తత్సంశ్లేషైక సుఖిత్వం, తద్విశ్లేషైక దుఃఖిత్వం, తదేక భోగ్యత్వం, అనన్యార్హత్వం, అనన్య శరణత్వం, ఇలాగ మనం కొన్ని లక్షణాలు చెప్పుకున్నామే. అలా మనం భగవంతుడికి దూరమై బ్రతకలేము అనేటువంటి ఒక పవిత్ర భావాన్ని చెప్పాలి అంటే, పూర్తిగా వేదాంత భాషలో గనక మనం చెప్పుకున్నాము అంటే అదేమిటో మనకి అర్థం కాదేమో. మీ నిత్య జీవితంలో మీ 2 హృదయాలు ఒకటి ఒకటి ప్రేమగా నిండినప్పుడు, విడిపోయినప్పుడు ఒకరికొకరు ఎలాంటి భావ ప్రసారాన్ని చేసుకుంటారు అని తెలియడం కోసమని నమ్మాళ్ళవార్లు దీన్ని ప్రేయసీ ప్రియులు మధ్యలో ఒక దౌత్యము అనేటువంటి దాన్ని పెట్టి మనకి, మన ఈ దూతలు ఎవరు అంటే చక్కటి అర్థంలో సాక్షాత్తుగా ఆచార్యులే ఈ పక్షులు అనేటువంటిది. అంటే ఈ ఆచార్యులు అనేటువంటి వారు ఇక్కడ జీవాత్మని, అక్కడ పరమాత్మని ఇద్దరిని కలిపేటువంటి ఘటకులు. ఈ మాట ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఘటక కృత్యము చెప్పబడుతుంది. ఘటకము అంటే ఇద్దరిని కలుపుట అని అర్థం. రామాయణం అంతా మనకి హనుమని సదాచార్యుడుగా చెప్తారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ సీతాదేవి యొక్క హృదయాన్ని అటు రాముడికి, రామచంద్రుడి యొక్క హృదయాన్ని ఇటు సీతమ్మకి చెప్పి ఇద్దరిని కూడా చక్కగా కలిపారు అని సుందరకాండలో పక్షి చశాఖ నిలయ ప్రహృష్ట చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం ఒకటి ఉంది. అది శాఖా నిలయంలో ఉండేటువంటి పక్షి ఇద్దరిని కలిపింది అంటే, పక్షి అంటే ఇక్కడ ఆచార్యులని, శాఖా నిలయము అంటే వేద శాఖలలో విహరించేటువంటి ఆచార్యుడని. ఆయనకు ఆనందం ఎందుకు అంటే చక్కగా భగవతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అనే ఆశ కలిగినటువంటి జీవతత్వం దొరికింది అని. పునః ఉత్తమ సాంబవాది అంటారు. ఒకసారి చెప్పి వదిలేరు. మనం పిల్లలకి మాట వినరనుకోండి, అలా కాదురా, ఇలాగరా, ఇలాగరా, ఇలాగరా అని మళ్ళీ మళ్ళీ అలా చెప్తాము. అలాగే ఆచార్యుడు కూడా శిష్యుడికి నాయనా ఇలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి 10 సార్లు చెప్తే ఏదో 10 రాళ్ళు విసిరితే ఒక రాయి అయినా తగులుతుంది అనే సామెత ఉన్నట్లుగా 10 సార్లు చెప్తే ఒక్కసారైనా మనస్సు మారి, ఓహో మనం ఇలాంటివి తినకూడదు, ఇలా బొట్లు అవి లేకుండా ఉండకూడదు, ఇలా మంచి జీవితాన్ని గడపాలి, వీటిని కొంచెం ఆచరణలోకి తీసుకొస్తాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆచార్య బోధ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ ఈ 10లో కూడా ఈ ఆచార్య స్థానాన్ని పక్షులకి ఇచ్చి, ఆ పక్షులను ఏదో నిష్ఠూరాలు ఆడుతున్నట్లు
మీరు చెప్పండిరా, మీరు చెప్పకపోతే ఎలాగా అన్నట్లు. అంటే ఆచార్య మీరు కాకపోతే మాకు దిక్కెవరు, ఇంకా మీరే మమ్మల్ని పరమాత్మ సన్నిధికి చేర్చాలి అని కోరుతున్నట్లు ఇలాగ లౌకికమైన జీవన ప్రణయ వృత్తాంతాన్ని అలౌకికమైనటువంటి భగవంతుడి యొక్క వృత్తాంతంతో పోల్చి అందించడమే నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క లక్ష్యం. లేకపోతే ఈ ప్రేమ భావనలు ఇవన్నీ ఆ చింత చెట్టు తొర్రలో కూర్చుని ఉన్నటువంటి ఆయనకి ప్రపంచం ఏమి తెలుసు అసలు, కానీ ప్రపంచంలో ఏది తెలియదు ఆయనకి అన్నట్లుగా రాశారు కవిత్వం అంతా కూడా. అలాగా ఈ పక్షి దౌత్యాన్ని పంపడంలో నార పక్షులు అయిపోయాయి, కొంగలు అయిపోయాయి అనుకున్నాం, కోకిలలు అయిపోయాయి అనుకున్నాం, హంసలు అయిపోయాయి అనుకున్నాం. ఇవాళ క్రౌంచ పక్షులు అని ఆ సారసాలు అంటారు. ఆ పక్షులని దూతలుగా పంపించడం అనేటువంటిది ఇవాళ పాసరంలో పరమార్థము అని అన్నమాట. అందులో ఈ పక్షి కొంచెం నీలంగా ఉండే చిన్న పక్షి మనం చూస్తాం కానీ వాటి పేర్లు మనకి తెలియవండి. ఇప్పుడు మనం ఎన్నో చెట్లు మన చుట్టూ ఉన్నాయి చూస్తూ ఉంటాం. మహా తెలిస్తే 50 చెట్లు తెలుస్తాయి, 100 చెట్లు. తర్వాత ఆ చెట్ల పేర్లు మన ఇంటి ముందున్నా కూడా అదేమిటో మనకేమీ తెలియనట్లుగా మన చుట్టూ ఉండేటువంటి పక్షి జాతుల సమూహము కాస్త 4 చెట్లుంటే ఎన్ని వందల పెట్టలు వచ్చి వాలుతున్నాయో, ఏ పక్షిని ఏమని పేరుతో పిలవాలో కూడా మనకి తెలియనంత విశేషమైనటువంటి పక్షి జాతి అలా వస్తూ ఉంటుంది. ఇవాళ క్రౌంచ పక్షులు అని అంటే రూపంలో కొంచెం నైల్యం, నీలిమ కలిగి ఉన్నటువంటి అందమైన పెట్టలు అనమాట. చాలా అందమైనటువంటి పెట్టలు. వాటిని ఇవాళ దౌత్యం పంపిస్తున్నారు అని. ఏమిటండి, ఎవరిని పిలిస్తే వాళ్ళకి చెప్పి పంపించేయాలి కానీ రోజుకొకళ్ళని పంపిస్తున్నారు అని అంటే హృదయంలో ఉండేటువంటి త్వరని ప్రకటించాలి అంటే ఒకసారి చెప్పి ఊరుకోం మనం. మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాం, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాం, మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తాం. అలాగా ఆళ్వార్ల యొక్క హృదయ ఆవిష్కరణ విరహ వేదనని పరమాత్మకి చెప్పాలి అనే ఉద్దేశంతో ఆళ్వారి నాయకి, పరకాల నాయకి, పరమాత్మ అనేటువంటి నాయకునికి, ప్రియునికి తన హృదయావేదనని ఆవిష్కరించడమే ఈ పక్షి దౌత్యం యొక్క ఆచార్య కృత్యం యొక్క ఘటకత్వ ప్రయోజనము అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకున్నాం. ఎన్నేర్మై కಣ್ணிరంగి இது தகாதென்னாத எந்நீல முகில் வண்ணர்க்கு என் சொல்லியாம் சொல்லுகேனோ நன்னீர்மை இனி அவர்கள் தங்காதென்னருவாய் சொல் நன்றீல మగండ్రలుగాళ్ నల్గుదిరో నల్గీరో. ఎప్పుడు కూడా ప్రేమ శృంగారం ఆవిష్కారం వచ్చినప్పుడు దాని రాగాలు వేరుగా ఉంటాయి అంటారు. వాటి యొక్క రాగాలు ఆనందావిష్కరణ రాగాలుగా ఉంటాయి అని. దూరమైనప్పుడు విరహ వేదన వచ్చినప్పుడు వాటి రాగాలు వేరుగా ఉంటాయి అంటారు. ఇది ఇసై అన్నాం కదండి. ఇసై అంటే మధురంగా పాడేది అని అంటున్నాం కదా. దీని అరయర్ గానాల్లో కూడా మనం ఆ తేడాలతో వినవచ్చు అన్నమాట. ఏది ఎలాగా వాళ్ళు అనుసంధానం చేస్తున్నారు. కేవలం గబగబగబా పారాయణ చేయడం అనేటువంటిది ఒక పద్ధతి. సరే, మన అవకాశాన్ని బట్టి తెలిసినటువంటి వాళ్ళు చాలా చక్కగా చేయడం కానీ దాన్ని అభినయించడం కానీ రామానుజుల వారు, పూరేసులు, ఎంబారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ గానాన్ని చేసేటప్పుడు దగ్గర కూర్చుని ఆస్వాదిస్తూ వాళ్ళు చేసేటువంటి ఆ నృత్య భంగిమలను కూడా సవరిస్తూ ఉండేవారండి. ఒక పాసరం చదివినప్పుడు ఈ ఒక భయపెట్టేటువంటి బూచి వచ్చి నిన్నేదో చేస్తుంది అని ఒక పాసరం ఉందనుకోండి, వెంటనే కళ్ళని ఇలా మడిచి చిన్నపిల్లని బూచి బూచి అంటాం కదండి. అలాగా విశిష్టమైన అనే దానికి ఓహో ఇలా భయపెట్టాలి కాబోలు అని చేస్తున్నారు అరయర్లందరూ కూడా. అప్పుడు వెనక ఎంబారు ఉండి విశిష్టమైన అంటే కళ్ళు తిప్పి అప్పలు విరిచి భయపెట్టి అని అలా కాదు, శంఖ చక్రాలు కలిగినటువంటి మహానుభావుడు అని ఇలా చెయ్యాలి యాక్షన్ అని చెప్పి చెప్పారట. రామానుజులు వెంటనే చూసారట, మీరు ఎందుకు అలా మార్చారు, ఎవరు చెప్పారు అంటే అట్నుంచి ఎంబారు ఇలా ఇలా అంటున్నారట. ఓహో, అంటే దీని ప్రకటన ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఇవాళ రామానుజుల వారు, ఎంబారు, పూరేసులు
వీరందరూ కూడా ఈ తిరువాయిమొഴി వ్యాప్తికి, దీని యొక్క అనుకరణకి, దీని నాట్యానికి, దీని గానానికి, దీని రాగాలకి ఎంత కృషి చేశారు అనేటువంటిది ఇప్పుడు మనకి సిద్ధాన్నము అని విస్తట్లో అన్నం పెట్టేస్తే తినేసేటువంటి స్థితి మనది పంచభక్ష పరిమాణాలతోటి. అది తయారు చేసే ప్రక్రియ ఎంత కష్టంగా అయింది. సరుకులన్నీ ఉన్నాయి, ఆళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴి అంతా ఉంది. దానికి మళ్ళీ వ్యాఖ్యానాలు, పరిమళాలు, గుబాళింపులు, విశేషార్థాలు, ధ్వన్యర్థాలు, స్వాపదేశార్థాలు, ఎన్ని అర్థాలు ఎన్నిటిని మనకి వ్యాఖ్యానాల ద్వారా అందించారు అనేటువంటిది ఆ కృషిని తలుచుకుంటే చాలా ఆనందంగా మనం దీన్ని పాడుకోగలుగుతాము. ఇందులో ఈ కిందటి పాసనంలో ఏమన్నారు, నేను నా పాపాన్ని నేను అనుభవించి తీరాలా? ఎందుకు అనుభవించాలి? నువ్వు దీర్ఘ చింతయంతి అనేటువంటి ఆవిడ పాపాలు ఆ క్షణంలో పోయేలా చేసి ఆవిడకి మోక్షం ఇవ్వలేదా? నేను దీర్ఘ చింతయంతిని కదా, నాకు కూడా అలా చెయ్యకూడదా అని ఒక ప్రశ్న వేసి పంపించారు అని కిందటి పాసనంలో మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే ఆయన ఏమనుకున్నారంటే, నా పాపానుభవం పూర్తయిపోయింది, ఇంకా అరక్షణం కూడా ఆయన్ని విడిచి నేను ఉండలేను అనేటువంటి ఒక భావన వచ్చేటప్పటికిట ఇవాళ విశేషం. రోజు ఈ వీరు పక్షుల్ని పిలుస్తున్నారు, కానీ ఈరోజు పక్షులే ఈయన దగ్గరికి వచ్చాయి. అదే చెప్తున్నారు ప్రతిపదార్థం చూడండి. ఎన్నేర్మై కండు నా స్వభావాన్ని చూసి, నేర్మై అంటే నా స్వభావము, నా అలవాటు, దీన్ని చూచి ఇరంగి జాలిపడి. ఇక్కడ జాలిపడే స్వభావం ఏమిటి? పెరుమాళ్ళని విడిచి ఉండలేని విరహ వ్యాధన. అయ్యో ఇలా అయిపోయాడు, ఎప్పుడు వస్తాడని గావరా పడిపోతూ తిరుగుతున్న ఆళ్వారి నాయకుని చూచి, ఇది తగాదు ఎన్నాదా, నువ్వు ఇలా చేయడం మంచిది కాదయ్యా అని ఒక్కసారి ఎన్నీల ముగిల్వన్నర్కు, ఎవరికి చెప్పాలమ్మా మేము? నీల ముగిల్వన్నర్కు, నీలిమేఘ శ్యాముడికి. చాలా అందమైనటువంటి పదం అండి నీలిమేఘ శ్యాముడు అనేటువంటిది. అందమైన నల్లటివాడు కాదు కృష్ణుడు, నలుపు వేరు, నీలిమేఘపు రంగు వేరు. నీలిమేఘంలో ఒక వైట్ మీద మళ్ళీ నైల్యం గనక పడితే అది ఎలా ప్రకాశిస్తుందో అలాంటి ప్రకాశం ఒకటి ఉంటుంది. మామూలుగా రంగులు కలయికలు వేసేటువంటి వాళ్ళకి అవి తెలుస్తాయి, మనకి తెలియవు. కానీ ఏంటంటే అందులోంచి ఒక కాంతి బయటకు వస్తూ ఉండేటువంటి నీల మేఘముల అంటే శరీరము కలిగినటువంటి వారికి, ఆ పరమాత్మకి ఎన్సొల్లిగేన్, ఏమని చెప్పి కబురు చేయను? ఆయనకి ఏమని చెప్పి కబురు చెయ్యాలి? నా స్వభావం తెలుసు, నేను ఇంత బాధపడుతున్నానని తెలుసు, తెలిసి వెళ్ళిపోయిన ఆయనకి ఏం చెప్తానండి? ఇది మనం అంటాం కదా, వాడికి ఏం అర్థం కాదా, మన పరిస్థితులన్నీ తెలియవా, అలాంటి వాడికి నేను మళ్ళీ చెప్పాలా ఇప్పుడు అంటాడే తండ్రి. అలాంటి ప్రకటన అన్నమాట ఇది. నేనేమిటో తెలుసు, నా మృదుత్వం ఏమిటో తెలుసు, నా ప్రేమ వైలక్షణ్యం తెలుసు, తెలిసి కూడా తెలియని వాళ్ళ ఉన్నటువంటి ఆయనకి నేను ఎన్సొల్లిగేన్, ఏం చెప్పమంటారండి? నల్నేర్మై ఈయన ఎవరికంత కాదు. ఒక్క మాట చెప్పండి చాలు. నా ప్రాణం మంచి ప్రాణం అన్నారు, ఈ ప్రాణం ఉందే ఈయన ఎవరికంత కాదు, ఇంకా నిలవదు, ఆయన దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది. అంటే మామూలు భాషలో మాట్లాడాలంటే ఇంకా నా ప్రాణాలు పోతున్నాయి. దాన్ని నా ప్రాణాలు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉండట్లేదు, స్వామి దగ్గరకే వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎండ్రు ఒక వాయిస్, ఒక మాట చెప్పండి చాలు, ఇంకా ఆవిడ బతకదండి మీరు లేకపోతే అని ఒక్క మాట చెప్పండి చాలు. నన్నీల మగన్రిల్గాళ్, అబ్బబ్బా మీ రంగు ఎంత బాగుందర్రా, నన్నీల మంచి నీలం, అందమైనటువంటి చిన్న పిట్ట, చూస్తే ఎంత ముద్దుగానే ఉంటుంది. ఓ క్రౌంచ పక్షుల్లారా, నలుగుదిరో చెప్తారా చెప్పరా చెప్పండి, ఒక్క మాట చెప్తారా చెప్పరా చెప్పండి. మనం ఇది మాట్లాడేటప్పుడు భావ ప్రకటన ఈ పంక్తి నువ్వు చేస్తావా చేయవా చెప్పు, మిగిలిన మాట తర్వాత చూద్దాం అంటామే. అలాగా నలుగురిరో చెప్తారా చెప్పరా అని అడుగుతున్నట్లుగా తనని ఎడబాసినటువంటి నా జీవితము
ఇది విరహావస్థ. ఇదంతా కూడా ఆయనకి తెలుసు. తెలిసే తెలియనట్లుగా వెళ్ళిపోయాడు. ఆ నీలమేఘవర్ణుడు శ్యాముడు ఉన్నాడే, ఆయనకి ఏం చెప్తాను నేను. తెలిసిన వాడికి ఇప్పుడు నిద్రపోతున్న వాడిని లేపచ్చు, మెళకువగా ఉన్నవాడిని లేపచ్చు. నిద్రపోతున్నట్లు నటించే వాడిని లేపడం చాలా కష్టం. ఇందుకు దొంగ నిద్ర కాబట్టి. ఇప్పుడు నా స్వామికి ఏం తెలియకపోతే చెప్పచ్చు, నా దగ్గర ఉంటే ఇదిగో ఇలాంటి ఆవిడ అని చెప్పచ్చు. కానీ నన్ను బతకనని తెలిసి కూడా విడిచి వెళ్ళిపోయి ఏమీ తెలియనట్లున్న వాడికి నేనేం చెప్తే సరిపోతుంది? ఇది ఒక ఆవేదన అన్నమాట. ఆ ఆవేదనని పక్షుల మీదకి చూపించి మనకు బాధ వస్తుంది అనుకోండి, ఎవరైనా ఓదారుస్తున్నారనుకోండి, ఈ బాధనే నువ్వు వెళ్ళు అవతలికి అంటాం. వాళ్ళ మీకు అటువైపుకి ఫోర్స్ అంతా అటువైపుకు పోతుంది అన్నమాట. అలాగే చెప్తారా చెప్పరా, నలుగుదిరో చెప్తారా చెప్పరా అని ఒక అందమైనటువంటి భావనని ఇవాల్టి పాసురంలో క్రౌంచ పక్షుల ద్వారా చెప్తున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానం 339వ పేజీ. நாலாம் பாட்டு. அனுபவித்தாலும் மாளாதது நான் పండిన పాపమేయ ఎన్నో నింద్ర తుగజు. అనుభవిస్తే గానే పోదు నేను చేసిన పాపం అని. నేనేనా అలాంటి దురదృష్టవంతురాలని అని అడిగారు కిందటి పాసురంలో. ఇవాళ అనుభవిత్తాలో పిన్నయ్యన్నెల్ அவன் அரைక్షణం తాను ముగమ్మార వైத்த పోలే ఎల్లాం అనుభవిత్తాళిరే. నేను ఎందుకు అనుభవించలేదు? అంతా అనుభవించేశాను నాయన. నువ్వు ఎప్పుడైతే ముఖం చాటు చేసుకుని వెళ్ళిపోయావో అప్పుడే నేను నా మహాపాపాన్ని అంతటిని అనుభవించేశాను. అంటే నువ్వు లేవని దుఃఖపడ్డమే పాప అనుభవము. యత్వత్ ప్రియం అని కూరెస్సులు అన్నట్లుగా నీకు ఏది ప్రియమో అది పుణ్యం, అన్యం మిగిలినది అపుణ్యం, పుణ్యము కానిది. నువ్వు దూరంగా వెళ్ళిపోయావు, వెళ్ళేటప్పటికి నా పాపం అంతా నేను అనుభవించాను నాయన, ఇంకా చాలు, అనుభవించడం ఇంకా చాలు అని ఒక నిష్ఠూరం అన్నమాట. ఇవ్వడవలే சில మగండ్రిగల్ నమక్కు కించిత్ కరిక్క నల్లవళవు ఎన్నో. ఇలా విచారిస్తూ కూర్చున్న సమయంలో కొన్ని మగండ్రిలుగా అంటే చిన్న చిన్న నీలంగా ఉండే క్రౌంచ పక్షులు అన్నమాట. అవి చూస్తున్నాయి దూరం నుంచి. ఏమిటి ఆళ్వార్ నాయకి ఇలా గాబరా పడిపోతుంది, మొన్ననేమో నారన్ని పిలిచింది, నిన్ననేమో కోయిలల్ని పిలిచింది, తర్వాత ఏమో హంసల్ని పిలిచింది, నన్ను పిలుస్తుందా పిలవదా అని వెయిట్ చేస్తున్నాయి. అది ఈవిడ పిలవకుండా ఓ దుఃఖంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు. ఇంకా అప్పుడు ఏం చేసింది? నమకు కించిత్ కరిక్క నల్లబడవు ఎండ్రు. ఇదిగో మనం సహాయపడవలసిన సమయం వచ్చింది. కించిత్కారం అంటే ఏదో కొంచెమైనా ఉపకారం చేయడం. నాంగల్ ఇంగుత్తైకు చెయ్యవేనవదన్నా ఎండ్రు. ఈవిడికి మనం ఏం చేయగలము అని ముఖం కాటెత్తిన వాగా కొండు వచ్చి ఆళ్వార్ నాయకు చుట్టూ ఒకసారి ఇలా చూసి వెళుతున్నాయి, ఒకసారి ఇలా చూసి వెళుతున్నాయి. అటు నుంచి ఇటు వస్తున్నాయి, ఇటు నుంచి అటు వస్తున్నాయిట. అప్పుడు ఆళ్వార్ నాయకి అర్థమైందిట, ఏమ్మా మీరు కూడా వచ్చారా, నా పరిస్థితి మీకు కూడా తెలిసిందా అన్నట్లుగా వాటిని కేసు చూసి అవత్తై పాత్తు వాటిని చూసి ఎంత సయ్యై కండు వైతు ఇరంగాదే పోనవనకు నా నెత్తై చొల్లువదన్ను నిరాశయ్యాయి. ఏదైనా చెప్దాము అంటే అరే తెలిసి కష్టపెట్టే వాడి దగ్గరికి ఏం మాటలు చెప్తామండి అనుకున్నారట ఆళ్వార్ నాయకి. ఆయనకి తెలియకపోతే తెలియని వాడికి చెప్పచ్చు, తెలిసి నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకున్న ఆయన దగ్గరికి ఏం దూతను పంపుతాను అనే ముందు నిరాశ వచ్చింది. 2 దశలు మనస్సులో. ఇది మనందరికీ స్వానుభవంలో ఉండేది. ఇంకా నేనేం చేయగలను అని ఒక నిరాశ వస్తుంది. అలా అనుకుంటే కాదు, ఏదో ఒకటి చేసి తీరుదామని ప్రయత్నం వస్తుంది. సరిగ్గా అదే భావం అన్నమాట. నిరాశయం పిన్నయం. తర్వాత చాపలెత్తాలే. చాపల్యం అంటే మనస్సు స్థిరంగా లేకపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఆశని తెచ్చుకోవడం అనమాట. ఇక్కడ చాపల్యం అంటే, చాపల్యం అనే అర్థానికి 2-3 అర్థాలు వాడతారు. వాడికి తిండి చాపల్యం ఎక్కువండి అంటారు. అంటే చూడగానే నోట్లో వేసేసుకుంటూ ఉంటాడు ఏదైనా సరే. ఆ చాపల్యం కాదు ఇక్కడ. చాపల్యము అని అంటే వద్దు, ఆయన తెలిసే వెళ్ళాడు, నన్ను రక్షించడు, ఒక నిరాశ వచ్చేసింది. చాపల్యం వచ్చింది. మళ్ళీ ఏమో ఇంకో మాట చెప్తే ఏమన్నా మనసు మారుతుందేమో అని మళ్ళీ
నిరాశ ఆశగా మారిన చాపల్యం అన్నమాట. దీన్ని పల్కాలు సొల్లు మరుతార్కు చొల్లువారే పోలే, ఏదో చాలా సార్లు చెప్పినా వినని వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పినట్లుగా అతనయ్యం సొల్లవల్లిగలో మాటిగలో ఎంగరాల్. నేను చెప్పే మాటలు చెప్తారా చెప్పరా? ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రయోగాన్ని పెట్టారు. అల్కాల్ సొల్లు మరుతార్కు చొల్లువారే పోలే. ఒక పని ఒకటికి 10 సార్లు చెప్పామనుకోండి, వాడు అలాగే కొయ్యలా నిలబడి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏంటి చేస్తావా చేయవా అంటాం. 10 సార్లు చెప్పాక విసుగొచ్చి అంటాం. కానీ పాపం ఈ క్రౌంచ పక్షులు ఇప్పుడే వచ్చాయి, పైగా తమంత తాము సహాయం చేయడానికి వచ్చాయి. వాటిని పట్టుకుని మీరు చేస్తారా చేయరా అంటారేమిటండి అంటే, ఆ దుఃఖంలో ఎవరిని పిలిచానో, ఎవరికి చెప్తున్నానో, ఎలా ఉంది అనేటువంటి ఆలోచనే ఆళ్వార్ నాయకికి రావడము లేదు. చెప్పిన వాళ్ళకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అన్న భావనతో, అంటే అవతల వాళ్ళు వ్యక్తులు మారచ్చు, పక్షులు మారచ్చు, కానీ చెప్పే భావం ఒకటే కాబట్టి ఏంటి చెప్తారా చెప్పరా అని విసుక్కున్నట్లుగా ఇందులో మాట్లాడుతున్నారు. ఎన్ నేర్మై కండిరంగి, ఎన్ నేర్మై నా స్వభావాన్ని, నా స్వభావం అంటే ఎన్ స్వభావం, ఎన్ మార్దవం. నేర్మై అంటే ఇక్కడ ఆళ్వార్ నాయకి యొక్క స్వభావం ఏమిటండి? ఆ స్వభావం తత్ సంశ్లేషైక సుఖిత్వం, పెరుమాళ్లతో ఉంటేనే సుఖము. తద్ విశ్లేషైక దుఃఖిత్వం, పెరుమాళ్లకు దూరం అవడమే దుఃఖము. స్వయా సహస స్వర్గ, నువ్వు ఉన్న చోటే నాకు స్వర్గము. అది నిరయము, గనక నువ్వు లేకపోతే త్వయా వినా నిరయ, నువ్వు లేకపోతే నాకు నరకము అనేటువంటి స్వభావం. మార్దవం, మార్దవం అంటే మృదుత్వం. స్త్రీని కదా, ఇంతగా లాలనగా అయ్యో ఇలా అయిపోతున్నాను కదా, తెలిసి కూడా ఎలా విడిచి వెళ్ళిపోయావయ్యా నువ్వు అని ఒక నిష్ఠూరం అన్నమాట. తెలియని వాడైతే చెప్పచ్చు, తెలిసిన వాడు అలా వెళ్ళిపోవడం ఏమిటి అనేటువంటి నిష్ఠూరం. కಣ್ಣి ఇరంగదు తంతగా తగాదన్నాదా ఇత్తై కన్ను దయై పಣ್ಣి. ఒక్కసారి ఆ పరిస్థితిని చూసి, అంటే ఆ వ్యక్తిని చూడగానే ఎంత దుఃఖంలో ఉన్నాడో మనకి తెలిసిపోతుంది కదా. నాం పిరియం అదు తగా అదు ఎన్నాదే, నీ ఎడబాటు తగదయ్యా అని పొగట్టు పోన వరకు తెలిసి వెళ్ళిపోయినానండి, అదే దుఃఖం. ఇది ఒత్తి ఒత్తి చెప్పడం అన్నమాట. ఏమండి తెలియక చేస్తే అనుకోవచ్చు, తెలిసి మరీ చేశాడండి. ఏమని తెలిసి? నేను లేకపోతే పరకాల నాయక బ్రతకదు అని తెలిసి కూడా వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆ మహానుభావుడు ఉన్నాడే అని. అంతేట భట్టరై ஒரு தமிழன் கேட்டிரங்கையன்னாதே கண்ணிரங்கையன்ன பெருமோயன்னா ஆனா இத்தகை நெகிழ்த்த வளவிலே வெளுத்த படி கண்டாள் பெரியத்தகாదెன்று చెత్త వేళావో ఇప్పటి కూడమో ఎన్నెల్. భట్టర్ వారిని ఒక తమిళన్ అడిగారట. తమిళన్ అని ఎందుకన్నారంటే ఇది తమిళ భాషకి చెందినటువంటి ప్రశ్న. ఏమండి ఇక్కడ పాసురంలో కేటిరంగి అన్నారేంటి, కಣ್ಣಿరంగి అన్నారేమిటండి, చూసి చెప్పండి అని. కేటిరంగి వినిపించండి అనాలి కానీ చూపించండి అన్నారేంటండి. ఇగో నా దశని ఆయనకు చూపించండి అన్నారు ఆళ్వార్ నాయక్. ఏమంటే చూపించడం ఎలా కుదురుతుందండి? దశని ఆళ్వార్ నాయక్ ఇక్కడ ఉన్నారు, పెరుమాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నారు, దౌత్యం పక్షులు పెడుతున్నాయి, విని అనాలి కానీ చూసి అన్నారు ఏమిటండి అని ఆయనకు ఒక పెద్ద ప్రశ్న వచ్చింది. పెద్ద పెద్ద ప్రశ్నలు ఇలాంటివి వస్తుంటాయి అన్నమాట. అసలు దంతా అంటే ఏ ప్రశ్న వెయ్యాలి, ఏ ప్రశ్న, ఆ భావసారస్యం తెలియనప్పుడు అండి భావాలు ఇలాగే వస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక ఆయన సంగీతం పాడుతున్నాడండి, అద్భుతంగా పాడేస్తున్నాడు, గమకాలు వేసేస్తున్నాడు, ఒక్క పాదాన్ని తీసుకున్నాడు, ఏదో ఆ పాదానికి అలా గమకాలు వేసుకుంటూ 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 ఏదో పాడుతూ ఉంటే వినేటువంటి ఆయన పక్క ఆయన్ని పిలిచి ఒకసారి కొట్టి, ఏంటండి అన్నిసార్లు పాడుతున్నాడు, ఆ పైవాక్యం గుర్తు రాలేదా అన్నాడు. అదేటండి సంగీతంలో స్వారస్యంలో ఉండేటువంటి విషయం. ఎన్ని గమకాలు వేస్తున్నాడు, ఎన్ని ప్రస్తారాలు చేస్తున్నాడు, ఇది తెలియనప్పుడు ఏమంటే పై ముక్క గుర్తురాలేదా అని అడిగినట్లుగా ఓ పండితుడు పెద్ద తమిళం తెలిసినటువంటి ఆయన, ఏంటండి నా దశను చూపించండి అంటున్నారు అంటే అసలు దీనికి సమాధానం చెప్పచ్చు, కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చెప్పండి అని అర్థం చెప్పచ్చు. కానీ కేటి ఇరంగి ఎన్నాదే
వినిపించి అనాలి కానీ కనిపించి అన్నారు ఏమిటండి అంటే ఆయన అన్నారట వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆయనకి ఆల్రెడీ తెలిసింది ఈవిడ ఎంత మృదు స్వభావురాలో. తాను ఎక్కడ ఎలాగైతే ఆవిడని దగ్గరకు తీసుకున్నాడో అక్కడంతా శరీరము పులకించడము, ఎప్పుడైతే సంశ్లేష విడిపోయిందో అప్పుడు వెలవెలపోవడము స్వయంగా చూసినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మీరు చెప్తే ఆయనకి అర్థమైపోతుంది. ఆ అనుభవం ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తే అర్థమైపోతుంది అని 2 తమిళ గ్రంథాల్లో ఉదాహరణలు పుల్లి ఇత్యాది, కాదలర్ తొడువుజు ఇత్యాది, ఆ తిరుక్కురల్లో ఉండేటువంటి ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య ఉన్న వర్ణన చేసే 2 పాసురాలను చెప్పి ఉనక్కు ఇత్తమే పోగాదో అన్నారు. ఏంటి నీకు తమిళం తెలియదా? చూసి అంటే ఇలా చూసి చెప్పక్కర్లేదు, విషయం తెలుసుకుని అని అర్థము. ఆ మాత్రం కూడా నీకు తెలియదా అని చెప్పి అన్నట్ట. என் நீளமுகில் வண்ணற்கு என் சொல்லியான் சொல்லுகேனோ இத்த சைலம் என்னுடையவன் என்னும்படி காணும் முகங்கொடுத்தபடி கலந்த போது ఎన్ నీలముగిల్ వన్నర్కు ఆయన నీలమేఘ శ్యాముడు అంటే సరిపోతుంది కదా. నా నీలమేఘ శ్యామునకి ఎన్ నీలముగిల్ వన్నర్కు నా నీలమేఘ ఏమని విడిచి వెళ్ళిపోయిన వాడిని గురించి నావాడు ఎందుకంటే అన్నిసార్లు చెప్పుకోవడం. ఆయన ఉన్నాడే, మనం కోపం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాము, ఆయన ఉన్నాడే, వెళ్ళాడే, ఇలా చేశాడే అంటాం కానీ నా స్వామి అక్కడ ఉన్నాడే అని అనం కదా. ఎందుకని ఎన్నీల ముగిల్ వండర్కు ఎన్ సొల్లియాన్ సొల్లిగేనో అంటే యుద్ధశైలం ఎన్నుడయ్యవన్, ఇలాంటి దశలో కూడా నావాడు అని అనిపించేవాడు. అంటే ఆయన గురించి వేరొక భావమే రానటువంటి ప్రేమతత్వం కలిగిన వాడు. ముఖం కొడెత్తపడి కలందపోదు, తన ముఖాన్ని చూపించి నాతో హాయిగా కలిసి అవర్కు నాను సొల్లి విడవత్తయ్యంగిరార్. అలా వెళ్ళిన ఆయనకి నేనేం చెప్తే తెలుస్తుంది అంటే అన్నీ తెలిసిన ఆయనకి నేనెందుకమ్మా ఇంకా చెప్పడము, మీరే చెప్పండి అని. తిరుముఖం మరుత్తు పోనర్కు ఎత్తై చొల్లువదింగిరాళ్ కాణం. తన ముఖాన్ని తిప్పేసుకుని వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఏం చెప్తే తెలుస్తుంది అంటే నన్ను పట్టించుకోని వాడికి ఏం చెప్పినా ఒకటే. ఇంగన్ సొల్లువానెన్ను కళ్ళిరంగాదవరో కేటిరంగప్పుగూరారెన్ను మత్తాలే కండాను పెన్నయ్యిల్ ఏం కండెలను. మంచిది ప్రశ్న అనమాట. ఇదిగో స్వయంగా చూసి వెళ్ళిన వాడికే తెలియకపోతే ఇప్పుడు దూతలు వెళ్ళి చెప్తే తెలుస్తుందా? మళ్ళీ ఆయన ఆళ్వారి నాయకి యొక్క భావన అనమాట. తనకే తెలుసు, తను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే తనతో కలిసిన సమయంలో ఎంత ఆనందం పొందానో, తనకి దూరమైన సమయంలో ఎంత దుఃఖం పొందానో తెలుసు ఆయనకి. స్వయంగా చూసి తెలిసిన ఆయన తెలుసుకోలేనప్పుడు ఇప్పుడు నేను మాటలతో కబురు చేస్తే తెలుస్తుందా? కలక్కిన సమయத்தில் కైనగిలింద విడవెళ్ళాం. ఇది అతి ప్రేమ ఘట్టాన్ని ఒకదాన్ని చెప్తున్నారు. ఒక్కసారి కలిసిన సమయంలో వెళ్ళుక్క కళ్ళి రిక్కమే, ఆ చేతులు ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఎర్రగా మొహం అంతా అయిపోయి అవి ఇలా విడవగానే వెలవెలాపోయిన స్థితి ఆయన చూశాడు. అంటే ఆనందంలో నా శరీరంలో వచ్చేటువంటి రంగుల మార్పు కూడా ఆయనకి తెలుసు. అలాంటి ఆయనకి నేనేం చెప్తాను? உங்கள் பக்கலிலே கேட்டறிவிருக்கவர்க்கு என்னவுமாம் என் நேர்மை அவனை அனுபவிக்குமதிலும் அவனை பிறந்த நாவப்படுகிற தன் சுபாவத்தை கட்டி கொண்ட கிடக்க அமைந்திரான் என்றது కాను. ఆయనతో కూడి ఉన్నప్పుడు అత్యంత ఆనందాన్ని అనుభవించి ఆయన వెళ్ళిన తర్వాత వెలవెలపోయే నా స్వభావాన్ని చాలా బాగా తెలిసిన వాడికి ఏమని చెప్తారు అంటే ఏమీ తెలియని వాడికి. మనం ఇక్కడ మంచికి చెప్పుకుంటున్నాం, చెడుకు కూడా ఇలాగే తిడతామండి. తిట్టేటప్పుడు కూడా ఇన్ని విశేషణాలు వేసి చెప్తాం. వాడున్నాడే, ఎంత తెలుసు వాడికి, వాడి కోసం నేను ఎన్ని చేశాను, లెక్క లేకుండా వెళ్ళిపోతాడా అని ఒక మాట అంటాం. వాడు నా ముందు నిలబడి నాకు ఎదురు చెప్పి వెళ్ళిపోతాడా అని ఒక మాట అంటాం. వాడికి ఏం చెప్తే అర్థమవుతుంది, ఇవాళ వాడు భూమి మీద ఆనడం లేదు అని ఒక మాట అంటాం. ఇలాగా ఒకదానికంటే ఒకటి హృదయావేదన మనం కోపం విషయంలో చూపించినట్లుగా ఆళ్వారి నాయకి ప్రేమ విషయంలో చూపిస్తూ తనతో కలిసి ఉన్నప్పుడు నేనంత ఆనందాన్ని పొందాను, తనకు దూరమైనప్పుడు నేనంత దుఃఖాన్ని పొందాను
అలాంటి ఆయనకి చెప్పాలమ్మా. కಣ್ணிరంగి ఎత్తిరం ఎన్నా మోహిత్ ఉడంబు వెళుత్తు కిడక్కుం పండిగన్నాల్ పెరియ పొరాదెన్నెరుక్క వేండావో. నేను ఆయనతో కలిసినప్పుడు ఎంత ఆనందం పొందాను. ఎత్తిరం, ఏం ఆశ్చర్యం, ఇంత ఆనందమా, ఇంత ఆనందమా అని అనుకోవలసిన వ్యక్తి అసలు నన్ను ఎలా విడిచి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది పరిపూర్ణంగా ప్రేయసి ప్రియుల మధ్య విరహ ఆవేదన ఆవిష్కరణగా మనకి చెప్పారు అన్నమాట. ఇదు 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 అంటే ఏమిటండి? విరహ వ్యసనము, ఆయనకు దూరంగా ఉండి నేను పడే బాధ. తందస్థైతానం తనక్కుం పేర్చుక్కు నిలమల్ల కాణం. అసలు దాన్ని చెప్పడానికి హద్దు లేదండి. ఎందుకంటే తను చూశాడు, తను అనుభవించాడు, తను నా హీనస్థితిని చూశాడు, నేను బ్రతకలేనని తెలుసుకున్నాడు, అయినా కూడా వెళ్ళిపోయాడు అంటే అది నా దురదృష్టం తప్ప ఏమీ కాదు. ఎన్ని ఇలా ముగిళ్ళవన్నర్కు అడిగిలే వడివై కాటి. ఇది కోపం వచ్చినప్పుడు ముందేమో అలా చేసావా, తర్వాత ఏమో ఇలా చేసావా అని అంటామే. అడిగిలే వడివై కాటి, అడిగిలే మూలంలో అంటే మొదట్లో అందాన్ని చూపించి, కాను అనన్యార్హమాకిత్, నన్నేమో అనన్యార్హని చేశావు అంటే నన్ను పడేశావు, నేను నిన్ను విడిచి ఉండలేని దానినిగా చేశావు. అసలు ఒక మాట ఉంది కదండి, ఒక రకమైన ప్రయోగం. తను ఎందుకు రావాలి, నా దగ్గరికి ఎందుకు రావాలి, ఎందుకు మాటలు చెప్పాలి, నేను ఎందుకు మాటల్లో పడిపోవాలి, సరైన గంధర్వ వివాహం ఎందుకు చేసుకోవాలి, చేసుకున్నాక ఆయన నన్ను ఎందుకు విడిచి వెళ్ళిపోవాలి, ఇలాగన్నీ ఒక్కొక్కటే ప్రశ్న వేసినట్లుగా మొదట వచ్చాడా, వచ్చి తన అందాన్ని చూపించాడా, చూపించాడు, నా దరి చేరాడా, దానితో నన్ను అనన్యార్హని చేశాడా, నన్ను లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అన్నంతగా చేశాడా. ఇవ్వడివిల్ ఇప్పుడేమో పొగరగవాయిలం సిరిదుండాగప్పెత్తిల్లై. ఊరికే ఎన్ నీలముగిల్ వన్నర్కు పదం, నీలమేఘం లాంటి రంగు. ఆ మేఘానికి నీలం రంగు ఎప్పుడు వస్తుందండి? లోపల నీరుంటే వస్తుంది. ఈయనకు మాత్రం లోపల ఎంత దయ కూడా లేదు. అందంగా తిట్టడం, సుకుమారంగా తిట్టడం అన్నమాట. మేఘంలో జలం ఉంటేనే మేఘం నీలంగా ఉంటుంది. నువ్వు రంగు మెరిసిపోతూ వచ్చావు, లోపల ఇంత జాలి కూడా నీకు లేదు. పై రూపమే తప్ప లోపల గుణము అనేటువంటిది లేదు. ఇవ్వడవిల్ పొగరగవాయిలం సిరిదుండాగప్పెత్తిల్లై இல்லையோ வெண்ணல் யாமுடையான் தன்மனங்கல்லரே ఎన్ సొల్లియాల్ సొన్నుగేనో. దీనికి పాళ్వార్ల యొక్క పాసుర ఖండాలు ఇవే మాటలు ఉన్నటువంటివి కొన్ని ఇచ్చారు. ఏంటంటే, నిన్ను విడిచిపెట్టి ఉన్న తరువాత నా పరిస్థితిని నువ్వు ఊహించక్కర్లేదా, నేనేమైపోతానో అని ఒక్కసారి తలుచుకోవద్దా. ఎన్ సొల్లియాన్ సొల్లిగేను, ఏం చెప్పమంటారర్రా, ఏం చెప్పమంటారు, ఎన్ సొల్లి ఏం చెప్పి, సొల్లిగేను పంపించమంటారు మిమ్మల్ని. ఎన్న పాసురత్తయ్యిట్టు అత్తయ్య உங்களுக்கு நான் சொல்லி விடுவது, ஏன் చెప్పి నేను మిమ్మల్ని పంపించను. நான் சொல்லி விடுவிருக்கிறவர்கள் நீங்கள் சொல்லும் அளவையో பார்த்திருக்கிறது. చూసారుగా మీరు, ఎలా చెప్తే బాగుంటుందో అలా చెప్పండి. ఇది చివరి మాట అన్నమాట. మనం అంటాం, ఇగో ఇక్కడ పరిస్థితి చూసావు కదరా, అక్కడికి వెళ్ళి ఎలా చేస్తే పని అవుతుందో అలా చెప్పురా అంటామే. అలాగే ఈ పక్షుల్ని చూసారుగా, నన్ను నా దైన్యాన్ని, మీరు ఎలా చెప్తే బాగుంటుందో, నేను చెప్పక్కర్లేదు, మీరు ఎలా చెప్తే బాగుంటుందో అది ఊహించి చాలా చక్కగా చెప్పండి. కಣ್ಣి రింగాది వరకు నానత్తై చొల్లువదెన్నో నిరాశయ్యాయి, తెలిసి విడిపోయిన వాడికి నేనేం చెప్తాను అని ముందు నిరాశ వచ్చింది. ఇవి రెండు భావాలు, మనోభావాలు. ముందు నిరాశ, తర్వాత ఆశ. నిరాశ ఏమిటంటే, తెలిసి వెళ్ళిపోయిన వాడికి ఏం చెప్తే తెలుస్తుంది అని నిరాశ. తర్వాత పెళ్ళయ్యం చేపలాత్సయత్తాలే వార్తై సొల్లిగిరాళ్, మళ్ళీ ఆశ బయలుదేరి ఏమో ఇంకో మాట చెప్దాం, వింటాడేమో. ఇవి ప్రేయసీ ప్రియులే అక్కర్లేదండి. పిల్లల్లో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి మధ్యలో కూడా ఇలాంటి భావాలు వస్తూ ఉంటాయి. మామూలుగా ఏదో అంటాడు, ఎవరినో చేసుకుంటా అంటాడు, ఏ దేశమో పోతానంటాడు, ఎక్కడికో వెళతానంటాడు, చెప్పి 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 ఇంకా వీడు వెళ్ళడు. నిరాశ.
పోనీ ఇంకొకసారి చెప్పు చూద్దాం ఆఖరిసారిగా అని మళ్ళీ ఒక ప్రయత్నం అనమాట. ఈ ఆశ నిరాశల మధ్య ఎలాగైతే మనస్సు ఇదవుతుందో అలాగే ఆళ్వార్ నాయక హృదయం కూడా నిరాశ తర్వాత చాపలము ఈ రెండు ఆ మనస్సులో వెన్నట్టు ఉండి తిరుముగం మరుత్తవన్ కడై ఇట్టుకు కేట్క పువ్వు పుగిగిరానో. చాలా మంచిది. తిరుముగం మరుత్తవన్ ఏమండి, ఒక మహారాజు ఉన్నాడండి. ఒక మహారాజు ఒక ఆజ్ఞను వేశాడు. ఆ ఆజ్ఞను అవతల వాళ్ళు వినలేదు. ఓ భటుణ్ణి పంపి చెప్తే వింటారా? మహారాజు మాట వినని వాళ్ళు భటుడి మాట చెప్తే వింటారండి? అలా ముఖం చూపించి వెళ్ళిపోయిన ఆ మహానుభావుడు మీ మాటలు వింటాడని నమ్మకం ఏమిటి అని మనసులో మళ్ళీ ఒక ఆలోచన అనమాట. శ్రీ గోపిమార్ అథవా కిం తదాలాపై ఎన్నంతరత్తిలే. అథవా కిం అనేది ప్రమాణ తిరట్లో కూడా ఉంది చూడండి. అథవా కిం తదాలాపై అపరాక్రియతాం కదా అప్యసౌ మాతరం ద్రష్టుం సహృదప్యాగమిష్యతి. ఒక అందమైన శ్లోకాన్ని చెప్పారు. అవును, నా పరిస్థితినే చూసి నేను లేకపోతే, నేను కొంచెం దూరం అయితేనే ఇలా వెలవెలపోయి పడిపోతుంది, నేను దూరం అయితే ఈవిడ ఏమైపోతుందో అని తెలిసి వదిలిపెట్టి వెళ్ళిన ఆయనకి ఓ పక్షి మాటలు రుచిస్తాయా? రాజు చెప్తేనే చెయ్యని వాడు ఒక సామంతుడు చెప్తే చేస్తాడా? ఈ విరహము అనేటువంటిది శ్రీకృష్ణ అవతారంలో గోపికల గురించి చెప్పారన్నమాట. గోపికల ఈయనెవరు, బలరాముడు. కృష్ణుడు మధురకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బలరాముడు ఒకసారి వచ్చాడు. చాలా బాగుంటాయి ఆ గోపికా గీతలు, అవన్నీ అద్భుతమైనటువంటి. వాళ్ళకి బలరాముడు వచ్చేసాక అలా అలా చూస్తుంటారు వెనకాల కృష్ణుడు కూడా దిగుతున్నాడా లేదా అని చెప్పి. చాలా సహజం. కానీ ఆయన ఒక్క ఆయనే వస్తాడు. వచ్చాక అడగాలి, కృష్ణుడు ఎందుకు రాలేదు అని అడగాలి. కానీ అక్కడ కొంచెం ఎందుకు అడగాలి, ఎందుకు రాకపోవాలి అసలు అని ఒక కోపం ఉందన్నమాట మనస్సులో. అందువల్ల అధవా కింతదాలాపై కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడు అని ఎవరో కావిడ అడగపోయింది. బాబు ఆ మాటలన్నీ పక్కన పెట్టు అంటే చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి రాకపోవడం వల్ల వచ్చిన కోపంతో ఆ మాటలు ఆపేయి అంటోంది తప్ప వద్దని కాదు. అందులో రహస్యాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఏంటి రహస్యం? అతని గురించే వినాలనుంది కోరిక, కానీ అతను రాలేదని కోపం వచ్చింది. కృష్ణుడు ఎలా ఎందుకులే, ఆయన గురించి ఎందుకులే, మిగిలిన మాటలు చెప్పు అంటే రాలేదు అన్న కోపాన్ని వ్యక్తం చేయడం క్రియతాం కదా. అవును, ఒక మాట చెప్పు బలరామ. అప్యసౌ మాతరం ద్రష్టం సకృదప్యాగమిష్యతి. ఆయన గారు వాళ్ళ అమ్మని చూడడానికైనా వస్తాడా రాడా? వాళ్ళ అమ్మ అంటే యశోద. ఇది మామూలుగా అత్తా కోడళ్ళ కలహాల్లో నాకేంటంటే మీ అమ్మగారికి చూసుకోండి అంటుంటారు కదా వీళ్ళల్లో. అలాగన్నట్లుగా కూడా సరదాగా చెప్తారన్నమాట. దేని అంటే ఏమిటి, వాళ్ళకి కృష్ణుని రాకను కోరి ఎదురు చూసిన గోపికలు కృష్ణుడు రాకుండా బలరాముడు వచ్చాడని బాధపడి కృష్ణుని యోగక్షేమ వార్తలు అడగకుండా ఆ మహానుభావుడి గురించి మాకెందుకులేమ్మా, కొని వాళ్ళ అమ్మగారిని చూడడానికైనా వస్తాడా? రెండూ కలిపారు. అంటే అర్థం ఏంటి, నన్ను చూడడానికి ఎలాగూ రాలేదు, ఆవిడ కోసమైనా వస్తాడా అని అన్నట్లుగా అంత దాన్ని అప్యసౌ మాతరం దర్శనం సహృదప్యాగమిష్యతి ఎన్ను మా పోలే అని అన్నట్లుగా ఈ కృష్ణన్ పిదత్తియవే రెండెల్లయ్యో ఎన్న கலந்தனாமன்றோ வேண்டாவது பெத்ததாயை காணவாகிலும் எங்கனே ఎరుక్కాల్ పోదానో ఎంబరిగలిగే. పెద్దదాయి కాణకిலும் కన్న తల్లిని చూడడానికి, పెంచిన తల్లిని చూడడానికి, యశోదమ్మని చూడడానికి పోనీ అప్పుడైనా వస్తాడా అన్నారు కదా. నన్నేర్మై నల్లు ఉయర్ నా ప్రాణము, మంచి ప్రాణము. ఇంతవరకు భగవంతుడితో ఆనందంగా గడిపింది, ఇప్పుడు ఇది చెడ్డ ప్రాణం అయిపోతుంది. ఏమైపోతుంది, విడిచి ఆయన దగ్గరికే వెళ్ళిపోతుంది. నేను ఆయన దగ్గరే ఉంటాను, నీలో ఉండను అంటుంది ప్రాణం. అలా అందుకే ఇది పొయిటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. నా ప్రాణం ఆయన దగ్గరికే పరిగెడుతుంది. ఇని అనవళవం కాల్ కట్టి పాల్తాళ్ పోలే కాను. ముందర కాళ్ళకి బంధం వేసినట్లుగా అది ఇని
ఇంకా 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 అంటే ఏంటి, నా ప్రాణాలు పోయాకన్నా నువ్వు వస్తావు. ఇది చాలా సహజంగా వాడతారు కదండి లోకల్లో. ఏమంటారు, ఏరా బతికున్నన్నాళ్ళు వస్తావా రావా ఆ దేశం నుంచి, ప్రాణాలు పోయాక వస్తావా అని. అప్పుడు కూడా వస్తారో రారో మనకేమి గ్యారంటీ లేని రోజులు అటువంటివి అన్నమాట ఇవి. అలాగ అన్నట్లుగా ఇది அவர் కట్టంగాదు శేషయానోబడే పక్కలిలే తంగిల్ తంగం వెత్తనై. ఎంత ఆత్మ సమర్పణ ప్రాణ సమర్పణ చేసినటువంటి భావాలు నువ్వు తెలుసుకోకపోతే ఎలాగయ్యా ఇది అని ఇలాగే మాట్లాడింది. సీతావాక్యం కూడా ఒకటి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. నచాస్యమాత ఆ బ్రాకెట్ లో ఉన్నదానికి అది కూడా నెక్స్ట్ పేజీ ప్రమాణ తిరట్టులో ఆ శ్లోకం కూడా ఉంది. నచాస్యమాత నమిత న పిత నచాన్య స్నేహాద్విశిష్టోసి మయా సమోవ తావద్యహం దూత విషేయం యావత్ ప్రవృత్తిం శృణుయాం ప్రియస్య. ఇది వానరోత్తముడైనటువంటి హనుమంతుడితోటి సీతాదేవి చెప్పినటువంటి మాట అన్నారు. హనుమంతుడు వచ్చాడు, అమ్మ రాముడు నీ కోసం ఇంత బాధపడుతున్నాడు అంత బాధపడుతున్నాడు, నన్ను దూతగా పంపాడు అది ఇది అని చెప్పాడు. చెప్పినప్పుడు ఆవిడ ఒక మాట అందనమాట, ఏమీ ఇంతవరకు రావాలి కదా, శక్తి కలిగిన వాడు కదా, అయినా కూడా ఆయన ఎందుకు రాలేదు అని అలా అడిగితే ఎందుకు రాలేదు అన్నదానికి హనుమంతుడికి ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఏమ్మా ఆయన బతకలేకపోతున్నాడు అని అంటే నువ్వు నమ్ముతున్నావా? అలా మరి నువ్వు బతుకుతున్నావు కదా బతకలేనంటూనే అన్నట్టు చూసట్టండి ఒక చూపు. లోకంలో అంటామండి ఊరికే ఒక మాట, మీరు లేకపోతే ఉండలేము అంటాం. అన్నవాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోతున్నారండి. వాళ్ళు వెళ్ళారు శుభ్రంగా ఇంకో 5 ఏళ్ళు బతుకుతారు వాళ్ళని విడిచి కూడా. ఇది ఒక దుఃఖ ఆర్తి ప్రయోగమే తప్ప నిజమైనటువంటిది కాదు. హనుమంతుడు ఆయన రాముడు బ్రతకలేకపోతున్నాడంటే నేను అంతకంటే బ్రతకలేకపోతున్నాను అంటే ఒక చూపు చూసేటండి. ఏంటి నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా, ఏంటి అలా అంటావు అని అని అంటే అప్పుడు ఆవిడ ఒక సమాధానం చెప్పండి. నా శ్రీరామచంద్రుడు ఎలాంటి వాడు అని అంటే నన్ను ఎంత ప్రేమించాడు అని అంటే నా తల్లి తర్వాత తండ్రి తర్వాత మొత్తం లోకాలు వీళ్ళ అందరూ కూడా అందరి యందు చూపించేటువంటి ప్రేమ భావాన్ని నా ఒక్కని దాని అందే చూపించాడు. అది ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి విషయము. ఏమిటి అంటే ఇంతవరకు ఎలా ఉన్నాడు ఏమిటి అనేటువంటి దానికి ఆయన ఎలా ఉన్నాడో నేను అలాగే బ్రతికున్నాను అన్నాడు. కానీ ఆయన బ్రతికున్నాడు కదా. అందమైన శ్లోకాలు ఉన్నాయి. నేను ఇంకా 2 నెలల కంటే 1 నెల కంటే మాసాదూర్ధ్వన్న జీవిష్య నెల కంటే నేను బ్రతకలేను అందేవిడ. ఆ మాట వెళ్ళి చెప్తే ఆయన నజీవేయన్ క్షణమపి నేను క్షణం కూడా ఆవిడని వదిలి ఉండలేనని ఆయన అన్నాడు. ఇద్దరు బ్రతికే ఉన్నారు కదండి. ఊరికే మాటకన్నారా అంతేనా అని అంటే ఆవిడ దానికి ఒక సమాధానం చెప్తోంది అనమాట. పోన్లే ఆయన సుఖంగా ఉంటే చాలే అన్నట్టుగా చూసేందేమో అనుకున్నట్టు అను. అలా చూడలేదు ఆవిడ. అప్పుడు ఆ చూపులో ఒక అర్థం కనపడింది. అమ్మా రామచంద్రుడు లేకపోతే నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా, రామచంద్రుని ఎందుకంటావు అన్నట్లుగా అనిపించింది హనుమకి. అందుకని అమ్మా ఆ చూపు ఆవిడకి అర్థమైపోయింది. అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది, నచాస్య మాత న పితా చ నాన్య స్నేహాద్ విశిష్టోస్తి మయా సమోవా. తల్లి తండ్రి మిగిలిన స్నేహితులు వాళ్ళందరి మీద చూపవలసిన ప్రేమని నా మీదే చూపించాడు శ్రీరామచంద్రుడు. అలాంటి వాడు నిద్రాహారాలు మానేసి సముద్రాన్ని బంధించి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ నేను ప్రాణాలు విడిస్తే ఆయన ఏమైపోతాడు, అందుకోసం ఆయన కోసం నేను బ్రతికి ఉన్నాను. చాలా అందమైన మాటలు ఇవే చెప్తున్నారు ఇక్కడ వ్యాఖ్యానంలో. నామోదానింగులండ్రాగచ్చేదోం పెరుమాళై పిరందానంతరం ముడిదన్నం వార్తై కేట. పెరుమాళ్ళని విడిచిన తర్వాత నేను జీవించలేనన్న మాట విని పెద్దిల్లయ్యే అన్న అమ్మ బతికే ఉన్నారు కదా అన్నట్టు పాపం అనలేదు ఆయన. ఆవిడకి అలా అనిపించింది అనమాట.
மாதா என்னும் பிதா என்னும் பலர் பக்கலிலே பாலியாக்க கடவுதான ஸ்நேகத்தை பெருமாளும் நிறுத்தி பக்கலிலும் ஒரு మడై செய்து పోందార్. ஒரு మడై ఏకముఖంగా తల్లి మీద చూపించే ప్రేమ, తండ్రి మీద చూపించే ప్రేమ, స్నేహితుల మీద చూపించే ప్రేమ అన్ని కట్టకట్టి నా మీద చూపించాడు. అంటే నన్ను తన ప్రాణంతో సమంగా చూసుకున్నాడు. అవరి వార్తామయ్యాలే ఉన్నాదు ఉరంగాదు ఒలి కడలై ఊడరుతూ கொண்டுவர் கொள்ள விடாயன் தண்ணீர் பந்தலிலே வரக்கொள்ள చాలు చాలురుండ కిడందా పోలే ఆగ వన్నాదెండ్రు నోకి ఇట్టు వేస్తే వైతేనత్తనై. అంత కష్టపడి సముద్రాన్ని దాటి దాని మీద సేతువుని కట్టి సముద్రాన్ని దాటి ఈతలకొచ్చి రాక్షసులు నశింపజేసిన తర్వాత సీతమ్మ లేదు అంటే ఇంకా ఆయనకి ఏం లాభం? అప్పుడు ఆయన బ్రతుకుతాడా? ఆయన బ్రతకడం కోసం నేను బ్రతుకుతున్నా. ఆ మాట చెప్పు. నా ప్రాణం మీద ఆశతో నేను బ్రతకడం లేదు, ఆయనను జీవింప చేయడం కోసం నేను బ్రతుకుతున్నాను. அவரை கண்ணபித்தேனால் இருந்தேனாகில் கான் இவ்வார்த்தை சொல்லுவదెన్నాళ్ళిరే. ఆయన చూసిన తరువాత కూడా మీరు ఈ మాటని ఆయనకి చెప్పడం వల్ల నేను ఎలా ఉన్నానో, నా దుఃఖ స్థితి ఏంటో గుర్తు చేయడం ఒకసారి జరుగుతుంది. ఆయనకు తెలుసు, తెలియక వెళ్ళలేదు ఆయన, అన్నీ తెలిసే వెళ్ళాడు. ఆ వెళ్ళిన ఆయనకు ఒకసారి మీరు నా బాధని గుర్తు చేయండి. వరువాయి సొల్ వరువుక్తి నేరవమయ్యం. ఒక్క మాట చెప్పండి, ఒక మాట చాలండి. అమయ్యం చాలండి, ఒక మాట చాలు, బ్రతికిస్తుంది జీవితాన్ని. మాటకి అంత విలువ ఉంది. రామాయణంలో హనుమ వచ్చినప్పుడు ఎగిరి వస్తుంటే అందరూ చూస్తున్నారు, ఏం చెప్తాడా ఏం చెప్తాడా ఏం చెప్తాడా అని. అంటే ఆ సమయంలో ఒకడు పిల్లాడు పరీక్ష పాస్ అయ్యాడా లేదా అందులో చూసుకుంటున్నాడు. వస్తోంది, నెంబర్లు చూస్తున్నా, నా పై నెంబర్ ఉంది, ఇలా నెమ్మదిగా చెప్పుకుంటూ పెడితే యువతల వాడికి దడదడదడలు ఆడుతూ ఉంటుంది. వాడేసాడు, నాన్న పాస్ అయ్యా అన్నాడు అనుకోండి, అమ్మయ్యా. అప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళు ఏమయ్యారా, వాళ్ళేమయ్యారా, వీళ్ళేమయ్యారా. అలాగే హనుమంతుడు కూడా వెళ్ళాను, సముద్రం దాటాను, లంకం చేరాను, ఈ కథ అంతా చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఈ లోపు వీళ్ళ ప్రాణాలు ఏమైపోతాయి. అందుకని ఏమన్నాడు, దృష్టా సీత ఇది తత్వత. చూశాను సీతమ్మని. సీతమ్మని అని ముందంటే చూశానంటాడో చూడలేదంటాడో అంత సహం, అది కూడా భరించలేనంత బాధ అన్నమాట. అందువల్ల చూసా సీతమ్మని, దృష్ట సీత అన్నట్లుగా. అంటే ఒక మంచి మాట చెప్పేటప్పుడు ఫలితాన్ని ముందు చెప్పేయాలి, చెప్పేసిన తర్వాత దాని వివరణ చెయ్యాలి తప్ప కథ మొదలు పెట్టుకుంటూ బయలుదేరిన దగ్గర నుంచి చెప్పుకుంటూ వెళ్తే ఏం చెప్తాడురా బాబు చివరికి అని. కొంతమంది కథలు చెప్తూ ఉంటారు చూడండి, తిరిగి 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 మళ్ళీ మొదట్లోకే వస్తుంటాయి, ఎప్పటికీ అవదు ఆ కథ. అలా చెప్పి చివరికి ఏమైందిరా అంటే ఏమైందో వాడికి తెలియదు, మనకి తెలియదు. అలా మాట్లాడడం కాదు, మాట్లాడేటప్పుడు ఒక కథని చెప్తే కళ్ళకి కట్టినట్లుగా మనమే ఆ దృశ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాం అన్నట్లుగా చెప్పాలి. ఒక మాటని చెప్పి ఒక భక్తి నేరం మమయం వాచా ధర్మమవాప్నుహి. ఇది కూడా కింద ప్రమాణ తిరట్టులో ఉంది శ్లోకం. జీవంతి మాం యథా రామః సంభావయతి కీర్తిమాన్. నన్ను బ్రతికి ఉన్నదానిగా రాముడు ఊహించుకుని వస్తాడు కదా. తత్వయా హనుమాన్ వాచ్యో. అలా ఆయన వచ్చేలాగా, అంటే సీతమ్మ నా కోసం బ్రతికే ఉంది, ఈవిడ నేను ఎంత తొందరగా వెళ్ళి రక్షిస్తే అంత తొందరగా రక్షిస్తాను అని చెప్పినట్లుగా వాచా ధర్మమవాప్నుహి. నువ్వు వాక్కుతో చేయవలసినటువంటి ధర్మాన్ని చేసి చూపించవలసినది. వాక్కుతో సహాయం అంటే ఒక్కొక్క చోటండి ఒక్క మాట సహాయం జీవితాలు మార్చేస్తుంది. ఒక్క మాట సహాయం. ఏమీ లేనివాడు ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటున్నాడు అనుకోండి, బలాని వాడుకుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి, నేను ఉద్యోగం ఇమ్మన్నాను చెప్పండి అంటారు అనుకోండి, వీడెళ్ళి అక్కడ చేరతాడు. అంటే వాడికి దినదినాభివృద్ధి వస్తుంది, జీవితం నిలబడుతుంది, జీవితకాలం అంతా ఈ ఉపకారాన్ని వాడు మర్చిపోలేకుండా ఉంటాడు. ఒక్క మాట, అదే చెడు మాట వస్తే ఆ సంసారం కూలిపోతుంది.
వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలతోటి అర్థాన్ని చేసుకోలేకపోతే అక్కడ అభివృద్ధి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇక్కడ వినాశనం కూడా అలాగే వస్తుంది. అందువల్ల మాట ఎప్పుడు కూడా చాలా పొందికగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తప్ప అవతల వాళ్ళకి ఏమాత్రం అపాయాన్ని కలిగించేదై ఉండకూడదు. వాచ ధర్మం అవాప్నుహి, ఏది మంచి జరుగుతుందో అది చేసే ప్రయత్నం చేయ హనుమ. అంటే నేను ఆయన కోసం బ్రతికి ఉన్నాను అని చెప్తే ఆయన నా కోసం బ్రతికి వచ్చి నన్ను చూసి ఇద్దరం కలిసి పెడతాం. లేకపోతే ఓ దాహం వేసిన వాడు అక్కడ పెద్ద నీళ్లు పోసేటువంటి ఇది ఉంది అని చెప్పి వేసవి కాలంలో గబగబా పరిగెట్టుకుని వెళితే అక్కడ ఖాళీ కుండ కనిపిస్తే నీళ్లు లేకపోతే వాడు ఎంత నిరాశ పడతాడో, జీవితంలో ఒక ఫలాన్ని కోరినటువంటి వాళ్ళం ఆ ఫలాన్ని పొందకపోతే అంత నిరాశ పడతాము. కాబట్టి అవతల వాడిని అక్కడ కాదు ఇగో ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చూపించి కాస్త జలాన్ని ఇస్తే వాడి ప్రాణం నిలబడినట్లుగానే వాచా ధర్మం, నీ వాక్కుతోటి ధర్మాన్ని అవాప్నుహి. ఇది సీతమ్మ చెప్పిందా, లోకానికి చెప్పిందా, హనుమంతుడికి చెప్పిందా అనిపిస్తుంది అనమాట. నువ్వు మాట్లాడేటువంటి మాట అవతల వారి జీవితాన్ని నిలబెట్టేలా ఉండాలి. చాలా అందమైనటువంటిది. అంటే మన మాటలు ఒక్క మాట అవతల వారి జీవితాన్ని నిలబెడతాయి, అదే వ్యతిరేకతగా మాట్లాడితే అవతల వారి జీవితాలను కూడా పోగొడతాయి అనేటువంటిది తెలుసుకుని వాయ్ 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 అంటారు ఆళ్వార్లు. మీరు ఏదైనా చేయండి, నోరు 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 జాగ్రత్తగా అదుపులో పెట్టుకుని కొంచెం కొంచెం మాట్లాడటము అనేటువంటిది, అవసరమైనది మాట్లాడటము అనేది, లోక హితకరమైన మాట మాట్లాడటము, అది వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే అంటాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. మీరు ఏ అడవులకి వెళ్ళక్కర్లేదు, చెట్ల కింద ఉండక్కర్లేదు, చెట్లకి వెళ్ళాడక్కర్లేదు, పంచాగ్నులు అక్కర్లేదు, ఏమీ అక్కర్లేదు. నోటిని అదుపులో పెట్టుకుని అవతల వారి మనస్సు బాధపడకుండా మాట్లాడితే అది వాంగ్మయమైనటువంటి తపస్సు అవుతుంది. చాలా అద్భుతమైన సందేశం. ఇక్కడ సీతమ్మ వారు కూడా హనుమకు అదే చెప్పింది, నాయన నువ్వెందుకు బతికి ఉన్నావు ఇంకా అన్నట్టుగా చూశాడు అనుకుంది ఆవిడ. అతను అలా చూడలేదు, కానీ ఆవిడకి అలా అనిపించింది అనమాట. అనిపించి నేను ఎందుకు బ్రతికి ఉన్నాను అంటే ఆయన ఇంత కష్టపడి ఈ సముద్రాన్ని దాటి ఆ సేతువుని కట్టి సముద్రాన్ని దాటి ఈతలకొచ్చి రావణ సంహారం చేసి ఇంత చేశాక నేను ఇక్కడ లేనని తెలిస్తే ఆయన బ్రతుకుతాడా? బ్రతకడు. కాబట్టి ఆయన ప్రాణాలు నిలబెట్టడం కోసం నేను బ్రతికి ఉన్నా, ఆ మాట చెప్పు అంటుంది సీతాదేవి. అలాగే ఈవిడ కూడా ఇక్కడ ఆళ్వారి నాయకి కూడా ఆయన కోసం నేను బ్రతికి ఉన్నాను అనేటువంటి ఒక్క మాటని మీరు చెప్తే చాలు. ఇతనయం செய்கிறிகளோ, శైలం అవరే పోలే ఆగిరదో ఇతనయం செய்கிறிகளோ. ఏమండి, ఈ మాత్రమేనా మీరు చేయలేరా, చేస్తారా చేయరా అనే మాట ఎప్పుడు అంటామండి? విసిగెత్తిపోయిన తర్వాత అనే మాట. ముందు అనం చేస్తారా చేయరా అని. ఆ అండంలోట ఒక మాట చెప్తారు, முதல் வார்த்தையிலே பதின்கால் சொல் మరుతారై చొల్లుమా పోనే. ఒక మాటని ఒక వ్యక్తికి 10 సార్లు చెప్పిన తర్వాత సొల్లిగిరాళిరే ఆత్తామయ్యన్ గణత్తాలే. ఆ కోపం ఎక్కువ వచ్చేటప్పటికి మనం మాట్లాడుతుంటాం అనుకోండి, చాలా సహజమైన వ్యాఖ్యానం ఇది. మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఒకడు వెళ్తాను వెళ్ళను ఏదో చెప్పాడు అనుకోండి, ఎన్నిసార్లు చెప్పాలిరా, నువ్వు వెళ్ళి ఆ పని పూర్తి చేసుకురా, అలా అయితే అవుతుంది. అయినా ఏం చెప్పమంటావు, ఒక్కసారి రైజ్ అయిపోతుంది. అక్కడ వరకు మాట్లాడిన మాట స్వరం ఒక్కసారి పైకి వచ్చేస్తుంది. ఏమిటంటే ఆ స్వరం పైకి రావడంలో ప్రత్యేకత అంటే 10 సార్లు చెప్పాను నీకు అర్థం కాలేదా అన్న మాటని మన స్వరంలో మనం చూపిస్తాంట. అలాగా నారకి చెప్పాను, కోకిలకి చెప్పాను, హంసకి చెప్పాను, నీకు చెప్తున్నా కదా నువ్వేనా చేస్తావా చేయవా అన్నట్లుగా అడిగారు అనేటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి అర్థాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తారు. అంటే ఏంటి, ఒక్కొక్కళ్ళు వేరు వేరు వాళ్ళు. కొంగకు వేరుగా చెప్పారు, ఆ కోయిలకు వేరుగా చెప్పారు, హంసకు వేరుగా చెప్పారు. వాళ్ళని ముందు రిక్వెస్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. అమ్మా నువ్వు వెళ్ళగలవా దూతగా అని మొదటి దాంట్లో అడిగారు. కాస్త నా గురించి చెప్పగలవా అని 2లో అడిగారు. చెప్పమ్మా అని 3లో అన్నారు.
చెప్తావా చెప్పవా? 4 దాంట్లో. ఈయన ఉద్దేశంలో ఒక వ్యక్తికే 4 సార్లు చెప్పినట్టుంది. కానీ అవతల వ్యక్తులు వేరు. ఏదో చెప్తారనంటే ఒక పక్షి వచ్చింది, ఏదో అంటే ఒక పక్షి వచ్చింది. చివరికి నేను చేస్తానన్నట్లుగా దగ్గరికి వచ్చి నడయాడాయి ఈ నార పక్షులు అన్నీ కూడా అన్నమాట. అందువల్ల ఒకే వ్యక్తికి 10 సార్లు చెప్పినప్పుడు కంఠస్వరం పెంచి ఎలా చెప్తారో అలాగే ఈయన కూడా చెప్తున్నారు అనేటువంటి దాన్ని మనకి నన్నీల మగన్రిల్గాళ్, మంచి నీలవర్ణం కలిగినటువంటి క్రౌంచ పక్షులారా. పై పాదంలో ఏమన్నారు? ఎన్నీల ముగిల్వన్నర్కు, నా నీల ముగిల్వన్నడు, నన్నీల మగన్రిల్గాళ్. ఇదిగో ఆ స్వామి నీలమేఘశ్యాముడు, మీరు కూడా నీలమేఘశ్యాములే. ఆయన ఒక్క గుణం మీకు రాలేదు. ఆ జాలి ఒక్కటి లేదు. ఊరికే కాలమేఘం కాలమేఘం అండమే తప్ప మేఘంలో నీరు ఉంటుంది, జాలి. అలాగా ఆ స్వామి రంగేసుకున్నాడే తప్ప లోపల జాలి దయ అనేటువంటివి ఏవి కూడా లేదు. కాబట్టి ఒక్కటి కాదు, ఒక్క స్వభావం కుదరలేదు. ఆయన నిర్లక్ష్యం చేస్తారేమో అని అనుకోకండి మీరు. నా దుఃఖ తీవ్రత చేత, నాకెంత విరహం వ్యసనము చేత ఇప్పుడే ఈ పక్షులకి చెప్పడం. పాపం ఇవి అమాయకులు, అప్పుడే వచ్చాయి, మేమేమన్నా సాయం చేయమా అని అడగడానికి వచ్చాయి. కానీ దాన్ని చూసేటప్పటికి ఇందాక నుంచి చెప్తున్నాను కదా, ఆ విసుగంతా ఉరిమి విరిమి మంగళమ్మే పడ్డట్టుగా ఈ పక్షుల మీదకి వచ్చి పడింది. చెప్తారా చెప్పరా అని ఒక నిష్ఠూరంగా పలుకుతున్నారు అనేటువంటి దాన్ని, ఇవన్నీ వ్యాఖ్యానంలో ఉండే విశేషాలు. ఆళ్వార్లు ఎలా పలికారు అది ఒక విషయం అయితే, వ్యాఖ్యాన విశేషాలు నంబిళ్ళయ్య గారు ఆ కంఠస్వరము పెంచడము అనే దాని దగ్గర నుంచి కూడా, అంటే లౌకికంగా మనం ఒక విషయాన్ని చెప్పడం మొదలెట్టినప్పుడు బాధతో ఎలా ప్రారంభిస్తాం, అది క్రమక్రమంగా ఉచ్చ స్థాయికి ఎలా చేరుతుంది అనేటువంటి దాన్ని, ఆ పరిణామాన్ని అంతటినీ కూడా చాలా అందంగా ఇందులో నంబిళ్ళయ్య గారు వ్యాఖ్యానించారు. అంటే ఇవాళ క్రౌంచ పక్షులని వెళ్తారా వెళ్ళరా, వెళ్ళి నేను ఇంకా బతికే ఉన్నానని చెప్పండి. ఇది నిష్ఠూరాలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. నేను ఇంకా బతికే ఉన్నానని చెప్పండి అని అంటే, ఇంకా పోలేదని చెప్పండి అని అంటే ఏంటి, నువ్వు లేకపోతే నేను బ్రతకలేను అనే దాన్ని కొంచెం నిష్ఠూరంతో కలిపి చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భావన. పెరుమాళ్ళే మీరు లేకపోతే నేను ఒక్క క్షణం కూడా జీవించలేను అని ఒక ఆర్తుడైనటువంటి జీవుడు పెరుమాళ్ళ గురించి చేసినటువంటి విన్నపంగా ఈ పాసురాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. ఎన్నేర్మై కಣ್ணிరంగి இதுதகா நின்றாரா, என் நீலமுகில் வண்ணக்கு என் சொல்லியாம் சொல்லுகேனோ, நன்னேர்மை இனி அவர்கள் தங்காதென் ஒருவாய் சொல், நன்றீல மகன்றில்காள் நல்குதிரோ நல்கீரோ, தேவேசம் கோலநாதம் நதயித மனசம் பத்மநாபம் ரமேசம், యోగార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ పురుకేశేందు సింధుం జతీంద్రం మాలాధృద్యామునార్యో మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం తిరువరుణ్మాల్ సేனை முதலி செடகோபன் நாதமணி சீருய்யக் கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரார்க்கு அம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்த முனி திருக்கண்ணக்கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈழத்தற்கே எந்த மாதவர் அர்பனாபரிவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்ய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே నమ శ్రీశైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాద లబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతేంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య జామాతరం మునిం வாழ தெருவாய் மழைப்பிள்ளை மாதகவாழ் வாழும் மணவாழ மாமனவன் வாழியவன் மாறம் தெருவாய் மழைப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா ప్రాప్తాఖిల ద్రౌడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వైజమాశ్రిత భాగధేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే
కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడైవల్లుమహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదే శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవిదీప్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.